ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इस घटना में साबका प्रधान हरबंस सिंह तो इलावा दो महिलावां जख्मी हुई, जिन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया। फिलहाल पुलिस वालों जख्मी महिला के बयानों से 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को पुलिस वालों हिरासत में लैके पुछगिछ की जा रही है। इस मामले में गुरुद्वारा निशान साहब के मौजूदा प्रधान जसवंत सिंह ने कहा कि अज संगरांद मौके आई हुई संगत नूं वो जदों संबोधन कर रहे सन तां इन्हां विच साबका प्रधान हरबंस सिंह के नाल उन्हां दे कुछ साथी आए, जिन्हां वल्लों बैसना शुरू कर दिता ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ SGPC ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। इस मौके घटनाक्रम में जख्मी औरतों ने दस्सिया कि संगरांद दिहाड़े ते गुरुद्वारा साहब दर्शन लिए आए सन कि अचानक किसी गल नूं लैके विवाद खड़ा हो गया जो लड़ाई विच बदल गया। इस मौके SGPC मैंबर बीबी गुरिंदर कौर भोलूवाला ने घटना की निंदा करते हुए घटना की जांच लई कार्रवाई की मंग की। नाल ही SGPC नूं दखल दे के सिख धर्म की मर्यादा नूं कायम रखने लई कार्रवाई करने की मंग की। इस संबंध में पुलिस वालों जख्मी महिला के बयानों से 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लैके उन्होंने तो पुछगिछ की जा रही है। गुरुद्वारा श्री निशान साहब जर्मन कलोनी का मैं मुख सेवादार हाँ, मेरे नाल 11 मैंबर होर हाँ। असीं पिछले 3 सालों तो गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी चला रहे हैं। एक इत्थे हुल्लड़बाज आदमी आ, नालों 4-5 बंदे होर लैके 5-7 बंदे होर आण के वो 3 सालों तो हुल्लड़बाज करते आ रहा। उन्होंने पहला मेरे ते झूठी किसी के घरे चिट्ठी छट के वो चिट्ठी की इंक्वायरी कराई, चिट्ठी वो तोहमत लाई प्रशासन को। उदों बाद उन्होंने कोई आप दे सानूं लगदा आप ही सट्टा फुट्टा मार के मेरे ते 307 का परचा कराउण दी कोशिश की, मेरे ते मेरे खजानची ते वो भी प्रशासन के कहण ते मतलब ना वो कामयाब हो सके। लास्ट 3 साल बाद ये हुण ये काम कीता सी। 1 महीना पहला असीं SSP साहब दे ये ध्यान च गल लिआंदी है, HSO साहब दे असीं ध्यान के लिया के आए हैं कि ये जिहड़े बंदे आ सानूं खराब कर रहे हैं, दोबारा फिर खराब करते फिरदे आ कि सानूं ये हमला कर सकते हैं। कुछ दिन पहला ही उहदा भरा जोगिंदर सिंह इत्थे दाह लैके एक बैठा रहा चौंक दे विच, ते जदों चौंक दे विच दाह लैके बैठा सीगा ते असीं उस टाइम भी प्रशासन दस के आए सीगे ते मैनूं संगतां ने दस्सिया जी कहंदे उत्ते मारन फिरदा कमेटी दे बंदे नूं। असीं कहा कोई गल नहीं, रौला की है जी? रौला गल कुछ नहीं जी। ये हुल्लड़बाज बंदा जिहड़ा हरबंस सिंह भाऊ आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ 50,000 ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਝੂਠਾ ਪਕੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਧਾ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਸਾ ਭਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਸੇ ਭਾਊ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਰ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ।
ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਵੇਂ ਲੱਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗੇਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੱਸੀ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਤਵਾਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਜਾਣੇ ਗਏ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਮਲਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਸਾ ਭਾਊ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾਵੜੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ 4 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾੜ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲਈ। ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੋਹ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਜੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SHO ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ SHO ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 295 ਲਾਈ ਹੈ, 354 ਲਾਈ ਹੈ, 341, 323, 148, 149, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 22 ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ 3 ਜਣੇ।